खोजनी मो जजमा को बहुत खोजनी मो रूपा को बहुत खोजनी ए रूपा ए जजमा कहां को पाइली और समस्त कहले ए नदीटा पागल हो जाईची ओ नदी पागल हो जाईची एमिति भी दिन अच्छी मु रसुलगढ़ छकरू चाली चाली अंचल जासी पैसा नथियो मो लाइफ रे गोटे झियो अछि से भी सही मोरी कॉलेज रो एमिति एमिति खराब मते लोक भाषा कहंती मो बापा मां भाई भौणी पूरा उधारी दियंती पैसा बहुत इनकम होय यात्रा रे मो कहूची मो पार्टी खंडगिरी रे 6 राति रे 50 लाख टका ऊर्ध्व कमाई छी एटा यात्रा स्टेज पछ कथा यात्रा को गोटे झियो ना केबे खुशी रे आसी न थाए आउ यात्रा हो गोटे एमिट प्लेटफॉर्म प्रति राति रे 6 लाख 5 लाख 3 लाख 3 लाख व्यापार होय पर डे आजिकल जो बिजु शेड्यूल भितर एंटरटेनमेंट बहुत लोग बहुत जिन चूज करते फिल्म टू नहीं इंस्टाग्राम तो लोग पशि गला कि बहुत लोग यात्रा को देखा बहुत पसंद करते यात्रा आर्टिस्ट जो कंचा अभिनय करती देखा बहुत पसंद करते आम सागे जन यात्रा कलाकार अच्छा स्वागत करें आम पॉडकास्ट को पंकज नाथ आम सारे बर्तमान अच्छा आउ कह गले खांटी ओडिया आम गाँ टोकाइए बहुत ही खुशी लगा मुझे बहुत दिन पर जाना पाइली आम भिलियन रोल जाए कर सब डिटेल जाना बैक स्टोरी कौन केमती रोचे एक्चुअली जो जिनस सब देखुं केते परिश्रम लगे अभिनय करिया लोकों सामने गाली भी शुणा पड़ पारे आउ हीरो को दरकार ताली आउ भिलियन को दरकार चेयर माड़ ना चप्पल माड़ से जान मोर सार्थक होगा लाइफ सब जिन जाना लास्ट पर्यंत देखूँ आ बर्तमान आम जानीदे आम तो जाचु तथापि आपण मैंने जानापा डिटेल्स मुझे पचारिदेवी एबे बर्तमान पंकज आमर कौ अच्छ कौ पार्टी रे नमस्कार मु बर्तमान यात्रा मोड़मणि गौरव नाट्य बर्तमान कार्यरत बर्तमान आम करेन्ट रे कहबा कोठी चलची यात्रा बर्तमान रसुलगढ़ छकरे हम यात्रा चली आ केते दिन हवा भितर काम करबा यात्रा भितर यात्रा रे मु काम करिया जॉइन डेट होची 2022 माने एडा कहबा प्रेशर थिला ना माने आउ कोनसी माने आर्टिस्ट होबार इच्छा थिला ना आउ कोनसी प्रेशर रे प्रथम था मु प्रोफेशनली चाहूली जड़े आर्टिस्ट होगा जो कि उत्कल संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ी ग्रेजुएशन कंप्लीट कला चली गले राई भाई से मत कहले थर कॉलेज जो नाटक होता मुझे गोटे राजा क्यारेक्टर करी मत आसिले कहला भाई टका तू यात्रा यात्रा जॉइन करनु कौन कर कहली भाई मुझे सीरियल कर तू किए सीरियल कर तू कालियाटा तो सीरियल कर तू यात्रा जॉइन करनु मुझे भाई हसदेली मोर यात्रा प्रति बहुत वीकनेस जेहे तुम घर बालियंत भाई जानी बालियंत आखाड़ा हुए प्रति वर्ष सब रिहर्सल करती से ट्यूशन स्कूल सब माने आसबि स्कूल आसबि आ घर को आसि ट्यूशन जी पुणी 6टा थी घरे गाली शुणी माड़ खाए सब निश्चिंत जदि गोटे आर्टिस्ट मत पठेदेले जा चा नहीं आसो भाई से पंचम षष्ठ पढ़ुथे से जो खुशी माने केमिति दौड़ी जाई टुकुर कर चा आनी पाखे पहुंची दे छाती कुंड मुंड हिरो पठेदेले चा से वीकनेस थिला राय भाई कहले पार्वती कर्नाटक जॉइन कली गोटे बूस्ट मिलला गोटे साहस मिलला जे राई भाई कहउछन एडो बडो विलियन आर्टिस्ट कहउछन किछि तो गोटे थबो बस सेटा आ गोटे कथा कहले माने ई हमर प्रोफेशनल आज नुहे जे देखि कि एक्सपीरियंस करके प्रोफेशनल कैरियर रु ही स्टार्ट करसन आमे कहू ना मुई जो पर्सनल यात्रा देखे बहुत भल पाए आ गोटे जिंस होउछ एथरे बहुत रिस्क भी थाए रिस्क या जे काले लोक माने पसंद करियन काले कि गोटे लोक सोदी दबो काले कि गोटे कोन कहि दबो कि कोन फास्ट जो माने हमर कहबा स्टेज को आसिया टू नहीं भय दूर करिया पर्यंत टू नहीं कि आ समस्त एक्सेप्टेंस पर्यंत जे ग्रहण करिया आज ए विलियन केते दिन समय लागथला तुमको सेटा भाई सेटा केबे से समयटा सरीबनी आज पर्यंत कोन समस्त एक्सेप्ट करले ना आज पर्यंत कोन सब कलाकार समस्त एक्सेप्ट करले सेटा केबे सरीबनी गोटे एक्टर लाइफ सेटा केबे भी सरेनी सेटा सब बेले सेम चली थाए मु केवल सेमानकर एंटरटेनमेंट खोराक दे चलतीबी केते लोक ग्रहण करेंगे केते लोक ग्रहण करेंगे सेटा ऊपर निर्भर करे मो दर्शक भगवान ऊपर मु केवल मो काम करि चलबी ताकि लोक माने मत पसंद करिवे बोलते मु काम करिवे ना सेटा करि चलबी फास्ट जदी कहबा को ऑपेरा थिला माने ये बही ना कोन थिला फास्ट थिला मोर बापा जाइचंती पूरी पार्वती गणनाट्य माने आज को कैरेक्टर थिला सेटा पॉजिटिव हीरो कैरेक्टर थिला ये माने लीड थिला ना साइड सेकंड हीरो फास्ट तो केबे लीड सेकंड लीड थिला ना कि
ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡ୍ରେ ଥିଲା ଆମର କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତ ପଢିଥିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିଏଟର ଘରିକା କି थिएटर बहुत କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା ଏନ୍ଏସଡି ରେ ମୁଁ 4ଟା 5ଟା ଶୋ କରିଛି ନଳିନୀୟ ନାୟକ ତାଙ୍କର ମୁଁ କରିଛି ନାଗମଣ୍ଡଳ ଶୋ ନାଟକ ନାଗମଣ୍ଡଳ ଭାରଙ୍ଗମ ଭାରତ ରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବହୁତ ଶୋ କରିଛି ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ପାଖାପାଖି 40+ ନାଟକ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଟକରେ ପଶିବା ପାଇଁକା ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଏସଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ନର୍ମାଲ ଭଏସ ପାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଥାଏ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଖାଲି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ ଯୋଉଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ହଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜି ବାଜା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଛି ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ମରିଯାଉ ମରିଯାଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ମା ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗାତ କଲେ ସେମିତିଆ ମା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ ଶୁଣ ଏ ବେଦାନ୍ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ନୃଶଂସ ପାଲଟି ଯାଏ ଶୁଣ ମୋର ଯଦି କିଛି ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜମ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବି ଆଉ ସେ ପାର୍ଥ ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କରେ କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମେ ଦିଟା ଦେଖିପାରିବନି ଆସ ମରିସା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ବଳ ହେଇଗଲା ମତେ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏନର୍ଜିରେ କହିବାକୁ ପଡେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲାବେଳେ ବି ଏତେ ଏନର୍ଜି ବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋନରେ ପିଚରେ କହିବାକୁ ପଡେ ଆମେ ବି ରିହର୍ସାଲ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା କରିଛି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କରି ଆସିଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ରୋଲ ଅଛି କମେଡିଆନ ଅଛି ମେଲ ଲିଡ୍ ଅଛି ତାପରେ ସାଇଡ ଆମର ହିରୋର ବି ସାଇଡ ରୋଲ ଅଛି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଅଛି ଭିଲିଆନ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରପର ମତେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସୁଟ୍ ହବ ହଁ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ଦେଖିଲା ଯେ କହିଲା ନାଇଁ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସୁଟ୍ ହବ ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ସେବେ ଜଣା ପଡେ ମୁଁ ପାର୍ବତୀରେ ପ୍ରଥମ କଥା ମତେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ବହୁତ ଥିଲି ଏବେ ବି ମୋର ମ୍ୟାଚୁର୍ଡନେସ୍ ଆସିନି କାରଣ ବୟସ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଯେତେ ବୟସ ବଢିବ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡନେସଟା ସେତେ ଆସିବ ସେଟା ଆକ୍ଟିଂରେ ବି ଶୋ ହବ ଅଟୋମେଟିକ ସମୟ ଲାଗେ ସମୟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ନିଶ ଦାଢ଼ି ବି ଉଠିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କଲି ଯଦି ଜଏନ୍ କଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ପଜିଟିଭ ସବୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ନାଟକ ମିଳିଲା ସେଠି ସେ ନାଟକରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଲା ରାଜା ଗୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ର ମୋ ନାଁ ରାଜା ସେଠି ମୋତେ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ର ମିଳିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ନେଗେଟିଭଟା କ'ଣ କରିବି ତାପରେ କମିକ୍ ପାଟର୍ନରେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ବୀରେନ୍ ରାୟ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ବହୁତ ଇମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଲାଲା ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜର ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କରୁନୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛୁ କର ତୁ କଲେଜ ପିଲାଟା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ କର ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ମୁଁ କଲି ଲୋକ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନେଗେଟିଭରେ ଯେହେତୁ ମୋ ହାଇଟ୍ ଫିଜିକ୍ଟା ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲେ ପଜିଟିଭରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୋତେ କନ୍ଦେଇବାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଭାଇ ତମ ନେଗେଟିଭ ଭଲ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ଫୋକସ୍ କଲି ନାଇଁ ନେଗେଟିଭଟା କଲେ ଭଲ ହେବ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଠି ମାନେ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ବି ହଉ ବହୁତ କାମ ବି ଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରେ ଯେ ହିରୋ ହବ କି କ'ଣ ହବ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଭାଇ ମାର୍କ ଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭିଲିଆନ ରୋଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ବି ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଭିଲିଆନ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ସତରେ ଭାଇ ଭିଲିଆନ ହେଇଥିବ ଆଉ ସତରେ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ନୁହଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ କଥା ହେଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରକୁ ଆସିବା ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିର କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ନା ମନା ଥିଲା କି କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ମୁଁ 10th ସରିଲା 10th ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେଉଁଠି ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ବାପା କହିଲେ କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଅମର ସାର୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ଅମର ସାର୍ ଆମର ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମାନେ ମୁଁ 5 ଲାଇନ୍ ପଛରେ ବସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯଦି ନଲେଜ ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହୁଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନଲେଜ ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବି ସେଠି ଯାଇକି ଡରିଲି ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ କଲେଜର ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ଆସିଛି ୱାନ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ଲେରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ କଥା ମୋତେ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଲୋକ କହିଲେଣି ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ମୁଁ ଜେନୁଇନ୍ ଭାବିଥିଲି +2 ସାରିଦେବି +3 ଯାଇକି ସଙ୍ଗୀତ ପଢ଼ିବି ଯାହା ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ସାରିକି 2:30 ବେଳେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି କେଉଁ ପଟେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପଟେ କଲେଜଟା ଦେଖିଦେଲି
ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଥାଏ ମୁଁ ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରୁ ଯିବା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖେ ଏଇଟା ପଚାରିଦେବା ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ମୋର ହଁ ନା। ଯେ ଆଜି ନହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବି ନା ଭିତରକୁ ଗଲାକୁ ସେଠି ଆମର କଲେଜର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 8ଟାରୁ 1 ସରିଗଲା କଲେଜ ଛୁଟି ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲେଜଟା ଭିତରୁ ଟିକେ ପଶିଗଲେ ଆମର କ୍ୟାସିୟର ଜଣେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କଲେଜରେ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ତମ ବାସ୍ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା କିଏ ପଢ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି +3 ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜଣେ ତ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ନା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ତମେ କେମିତି ଥର ଦେବ ମାନେ ନା ତମେ ଯଦି +2 ସେଠି ପଢ଼ିଦେଇକି ଆସିବ +3 ପଢ଼ିପାରିବନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପାଠ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ତମେ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଟିଂ ପଢ଼ିବି ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ପଢ଼ି ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା 2 ବର୍ଷ ସ୍କ୍ରାଚରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହଁ ନା 2 ବର୍ଷ ପାଠ ନ ପଢ଼ି +3 କେମିତି ପଢ଼ିବ ହେଇପାରିବନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଦିନରୁ ମୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବି ଅଲରେଡ଼ି 1 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ୟୁରାନିୟମରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ ଫେରି ଆସିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଥରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଜଏନ୍ ନାଇଁ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ତାର ଭିତରେ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓର୍ଥ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କଲେଜ ଛାଡ଼ିକି ଗଲ ସେଠିକି ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲିକା ମୋ ବାପା ମା କହିବେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଏଟର ଜଏନ୍ କଲି ଭାଇ ଥିଏଟରରେ ଟାଇମିଂ ନଥାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା କିଛି ଟାଇମିଂ ନଥାଏ ରିହର୍ସାଲଟା ବହୁତ ଜୋର ହୁଏ ମୁଁ ସକାଳ 5:30ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବି ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ନଥିବ ଜଣେ ଶାରଦା ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଯାଆନ୍ତି ନଖରାରୁ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିଥିବି ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବି ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବି 50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବି ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସି 50 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ମୋ ମିଲ୍ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେତିକି ତା ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଜି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ 10ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ନାମ ନେଲି ଭାଇ ସେଦିନ କେମିତି ଆସିବି ଘର ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ବାଟ ପାଇବିନି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବି ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବି ଏମିତି ବି ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଅଂଶବାଡ଼ି ଯାଇ ପଇସା ନଥିବ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଘରେ ନାଟକ ଥିବ ମାନେ ମୋର ରିହର୍ସାଲ ଥିବ ବାବାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଥିବ ମୋତେ କହିବେ କି ନେଇଯା ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ କହିବି ମୋ ରିହର୍ସାଲ ଅଛି ମୁଁ ବେଗୁନ ଦିନ ପରେ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲି ତୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଠି ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲି ମୋର ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ସେଇ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 15 ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲି ବାବା ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ରିହର୍ସାଲ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ରିହର୍ସାଲଟାକୁ ମୁଁ ଲଗନ ରଖିକି 100% ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ମୁଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯିବି ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ବହୁତ ଥିଲା 1.5 ମାସ ଲାଗିଲା ମନେଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୋ କାନ୍ଦ ମାନେ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ଘର ଲୋକ ରିଲେଟିଭ ସବୁ ଫୋନ କଲେ ଇଏ କ'ଣ ପାଗଳାମି କଥା କହୁଛି ପୁଣି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ବୟସ ବଢିଯିବ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉଥରେ ଆସିକି +2 ପାଠ ପଢିବ ବହୁତ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରାକକୁ ଗଲି ଆଉ ଗଲି ବୋଲି ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମାନେ ଭଲ କଥା ପଙ୍କଜ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲିକା ଆଉ ଡିସିସନଟା ସବୁବେଳେ ଟାଇମରେ ହିଁ ନେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଇଏ ତ ଯାତ୍ରା କଥା ଗଲା ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକା ପାର୍ଟିମାନେ ଅନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏ ପିଲାଟା ଆମର ଦରକାର ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବା ନିଜ କଥା କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ତମ ଆକ୍ଟିଂରେ ନିଜ ଆକ୍ଟିଂରେ କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହଁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୋଉ ନିଜେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂରେ ନା ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଂରେ ପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭାଇ କଳାକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେଟା କୌଣସି କଳାକାର ଭିତରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କମି ଥାଏ ସେଟା ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି 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 ଭଏସ୍ ମୋର ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ କରିଛି ନହେଲେ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ପେମ୍ପେୟା ଭଏସ୍ ଏବେ ଟିକେ ଭଏସ୍ଟା ମୁଁ ବୋଲ୍ଡ କରୁଛି ବେସ୍ ବେସ୍ ଦରକାର ହଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ବେସ୍ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ଶୁଣାଯିବା ଦରକାର ବେସ୍ ଦରକାର ଭଏସ୍ ଯୋଉଟା ମୋର ନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି ଆଉ ପାଟି ନ ଲାଗୁଥିବା ହଁ ଦରକାର ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହଁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ଗୋଟେ 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 ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ କଥାଟା ଥିବ ପାଟି ଲାଗିଯିବ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହସି ଦେବେ ଆଉ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହସି ଦେଲେ ଭାଇ ସେଦିନ ତମ ଶୋ ବର୍ବାଦ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଭିଲିଆନ ଟା ଅଡିଏନ୍ସ ହସିଲେ ପୁଣି କମେଡିଆନ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଜିନିଷ ହଁ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ ଆଉ ଆଉ ସେମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ସବୁ ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିଁ କହିପାରିବ ହଁ ଆମର ଲୋକ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖିଥାଉ ଯାତ୍ରା ସରିବ ଯାତ୍ରା ଯଦି ହେଲା ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତମର କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଅଛି ମୋ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ କହିଦେଉଛି ଆଜି ଏଠି ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଯାତ୍ରା ସରୁ ସରୁ ସିଫ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବସ୍ ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ ଯଦି ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କାର୍ ଅଛି ତୁମେ ପର୍ସନାଲ କାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ
ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ ଅଛି ଆମେ କାର୍ ଗଲୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଥାଏ, ସେ ରୁମ୍ ଦେବ। ସେଠି ବି କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ କାହାର କେମିତି ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ରୁମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଏ। ରୁମ୍ରେ ରହିଲ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତମ ପିଲା ରଖିଥିଲେ ପିଲା ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ନହେଲେ ମେସ୍କୁ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇବା ଆଣିଦେଲ ଖାଇଲ, ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୁମର ଯେଉଁ ନାଟକ ଯେଉଁ ଦିନ ଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ଏଇଆ। ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥିବ, ସେଠିକି ଗଲ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ନାଟକର ଯାହା ଯାହା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମୋର ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବେ। ମୋର ଆଜି ଖଣ୍ଡାଟା ଦରକାର, ମୋବାଇଲଟା ଦରକାର, ଛୁରୀଟା ଦରକାର, ପର୍ସଟା ଦରକାର, ଯାହା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦରକାର, ଯାହା ବି ଦରକାର ମୋର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ସେ ବକ୍ସରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେ ବକ୍ସରେ ମୋରି ଜିନିଷ ହିଁ ପାଇବେ ଯାହା ଏ ପ୍ରପ୍ସ ରେ ସବୁ ପ୍ରପ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ଥିବ। ତ ଆଜି ନାଟକ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁମକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଏଇ ସିନ୍ରେ ତୁମ ଜାଗାରେ ଫୋନ୍ଟା ଦରକାର, ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା, ଏମିତି ଆଉ। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ହେଇଛି କି କେବେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର କି କଣ, ମାନେ କିଛିଟା ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ କଣ ନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ଥିବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ବି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ହଇରାଣ ହଁ ହଁ ନାଇଁ, କରିଦିଅ। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇକି କେବେ ଇଣ୍ଟେନସନ ସେମିତି କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଚଲାଇବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟ୍ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ବହୁତ ହେଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିବ, ତମର ସେଠି କଟିବାର ଥିବ କଟିବନି। ସେମାନେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ଯଦି କହୁଥିଲି ନା ଭାଇ ମୁଁ 9 ମାସ ହେଲାଣି ରାତି ଶୋଇନି, ଯଦି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାତି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଶରୀର ନା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବ ଯୋଉ କେବେ ଜିନିଷ। ସେମିତି ଚାହାନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନରେ ଯଦି ବି କିଏ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ସବୁ କଳାକାରଠୁ ନେଇକି ଟେକ୍ନିସିଆନ ହଉ କି ଯୋଉମାନେ ବି ଛୋଟ କାମଠୁ ନେଇ ବଡ଼ କାମ, ଛୋଟ ଏତେ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ଯୋଉମାନେ ବି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଯାତ୍ରା ପାଟି ପୁରା ଟୋଟାଲି। ଖୋଲା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ସେତେ ଉପରେ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବେଶୀ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ପଶିଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କାଳେ ମିସବିହେଭ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ହଁ କି କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବି ମିସବିହେଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ହୁଁ। ବହୁତ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆ ପ୍ରତି କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ରଖ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3,500 4,000 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ, କହିବୁ ଆମେ ଜଣେ, ଶୁଣିବେ ସେଠି 4,000 ଲୋକ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିସିଭିଂ ନେଚରଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ମୋ କଥାଟା ମୁଁ ଧର ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛି ନା, ବହୁତ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ହଁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ କରୁଛି ଏଇଟା, ବହୁତ ଜଣ କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟୋକାଟା କରୁଛି ଏଇଟା, କିଏ ଆଉ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନୂଆ ପିଲା ଗୁରା ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଭଦ୍ରକ ପୀରହାଟରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା ନାଟକ। ମୋର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଉଛି ମୁଁ। ସେ ସିନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସିନ୍ରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବାଜିଲା, ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଉକୁ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାରି ନେଇକି ଯିବେ। ସେଥିରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଭିତରେ ସେ ପଶିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଓହୋ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ତା ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 10 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ତାର। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଟଣାଟଣା କରୁଛି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଟି ଦେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସଟା ନା, ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେ ମୋତେ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲିନି। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାଡ଼େଇବାରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲି, ଯେମିତି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିଲି ତା ଗୋଡ଼ ଘୋଷାରି ତାକୁ ପୁରା ବାଡ଼େଇଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲି। ଲୋକ ଆସି ତାରି ଭିତରେ ଲୋକ ଆସିକି, ମାନେ ସେ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିକି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଚଢ଼ିକି ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଗଲେ। ସେମିତି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କହିଲି, ସେ ନାଟକରେ ଏମିତି ଖରାପ ମୋତେ ଲୋକ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ଉଦ୍ଧାରି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁ ଶୁଣିକି ବି ଆକ୍ଟିଂ ହଁ କରିବାକୁ ପୁରା ପଡୁଥିବ ନାଇଁ ଏଇଠି କି? କହୁଥିବେ, ପୁରା ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ବସିଥିବେ, ଯେଉଁ ପଡ଼େନି ଯେଉଁ ମାଟି ହଁ ହଁ। ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେହକୁ ମାରିବେ। ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ମାରିଲେ ମୋ ନାକ ଥରେ ବାଜିଗଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋ ନାକ ଫୁଲିଗଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ମାନେ ସେତିକି ଜୀବନ୍ତ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନଟା ସେତିକି ଆସିବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ସେ ଏତେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ଦାଦା ଦାଦା, ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି କି କ'ଣ, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନାଲ ଇଏ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପକାପକିଠୁ ନେଇକି କାଳେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିପାରେ, କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟିଯିବ ଭୁଲ, କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଭୁଲ। ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିବା କଥା ଇମୋସନାଲ ନୁହଁ। ହେବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।
ଷ୍ଟେଜର ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଏଠି ବୋଲି ନୁହଁ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେୟାର ମିଳିଥିଲା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନା ଭଲ ହେଲା? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ଯୋଉ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି କଣ ଆମେ ନା ଅଡିଏନ୍ସ ମୁଁ ଭିଲିଆନ କଥା କହୁଛି, ଖାସ କରି ମେନ୍ ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି କୋଅପରେଟ, ସେମାନେ ସେତିକି ଆମ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେମିତି ନଥାଏ, ସେମିତି କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନଥାଏ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିରୋଇନ ଆଉ ଭିଲିଆନ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏନି। ଆମ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ ବି ସେମିତି ଥାଏ। ଯଦି ବି ତାର ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେବି ବାପା ସରି ଆଜି ଏଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମାନେ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ବି ଆଗରୁ ହେଇଯାଏ। ନିହାତି ନିହାତି ନ କଲେ କେମିତି ହବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚଳିବୁ ନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଦବା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ, ଯୋଉ ଆମର କହିବା ବ୍ରିଜ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ପରିଧିଟା ଥାଏ ସେଇଟା କଣ କେମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିକି ସୀମା ଭିତରେ ରହିକି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡେ? ହଁ ଗୋଟେ ଆମର ଯାତ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 150ରୁ 170 ଜଣ ମେମ୍ବର, ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେଜ, ଗେଟ୍ ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ। ଯଦି ବାଉଁଶଟା ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯଦି ଆଜି ଏତିକି ବି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଷ୍ଟେଜ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ହବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଜ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ଯାଉ, ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳେ, ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ମିଳେ, ଭଲ ଭଲ ଲଜ୍ ମିଳେ, ଆମେ ରହିଯାଉ। ସେମାନେ ପାଲ ତଳେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗରମ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରସୁଲଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ମି ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ରହିଲୁ। ଚିନ୍ତା କଲ ଭାଇ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ରସୁଲଗଡ଼ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା କୋଉ ଭଳିଆ, ସେ କେତେ ଜୋର ଗରମ ଭିତରେ ସେ ପିଣ୍ଡ ତ ପୁରା ସେ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ମେସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖାଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାଟା ଆମର ସମାନ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ନାହିଁ, ନ ରହିବା ବି ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେ ଏକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ। କାମ ତ ତାଙ୍କର ବି ରହୁଛି ନା। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ, ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଆମ ପାଇଁ ସିଏ। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ନ ରହିଲି, ମୋ ଯାଉଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେବ, ଠିକ କଥା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳିଆ ପିଲା 4 ଜଣ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କିଏ କରିପାରିବ? ଠିକ କଥା, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ କରିବା ଦରକାର, କୋଅପରେଟ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ପୂର୍ବ କଥା କହିବ, ପୂର୍ବ ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ଖାସ କରି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡକାଷ୍ଟର ଇଏ ହଉଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁକା, ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାତ୍ରାର, ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉ କି ପଇସା, ମେନ୍ ଆମ ମାନେ ଆସିବା ପଇସା, ମାଣିଆ ଉପରୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ମାଣିଆ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଲାଇନରେ ଦେଖୁଛ, ମାନେ କେତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର କେତେ ଅଛି? 100% ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ଯଦି ଅଛି, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦେଲି ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଇଜିରେ କହିଦେଲି ଆମେ ଯାଉ ରୁମ୍ ପାଇଯାଉ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭାଇ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତମ ଘରରେ ମୁଁ ରହିଲି, ତାଙ୍କ ଘର କେତେ ବଡ଼ ନଥିବ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଶୁଣ, ତମେ ତମ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଆମର ଏଇ ଉପର ବାଥରୁମଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମର କୋଉ କାଷ୍ଟ, ତା ବାଦ ତମେ କେମିତି ଖାଇବ, ଉପରେ ଖାଇବନି ତଳେ ଆସିକି ଖାଇବ, ମୋ ଘର ଭିତରେ ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ରୁଲ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ଯଦି ଯାତ୍ରାର ଦୁଃଖଟା କୁହାଯିବ ଭାଇ ସରିବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାର ଯଦି ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ଅଭିନୟ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, ମାନେ ମୋ ଜାଗାରେ କିଏ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଇପାରିବ ବହୁତ ଇଜିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିପାରିବନି ଇଜିଲି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଇଜି କଥାଟା କହୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥିଏଟର ଯୋଉ 6 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢୁଛି ନା, ମୁଁ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିଛି ଭାଇ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଖାଇବା, ପଇସା ନଥିବା, ରହିବା, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଥିଏଟରରୁ ମୋତେ ପାଇକା ଯାଇଛି। ରିହର୍ସାଲ କରିବାରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନା 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଖଟୁ, ରିହର୍ସାଲ ଟାଇମ୍ରେ ନ ଭାଇ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି 2ଟା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲେ 3ଟା 4ଟା, ଫାଇନାଲରେ ସକାଳ 5ଟା, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଯାତ୍ରା ଟାଇମ ଟୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ରିହର୍ସାଲଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଭାଇ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ତମେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରିପେୟାର ହବ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ତମ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଥିବ ନା, ସକାଳ 6ରୁ 8 ଯାଏଁ, ସକାଳ 6ରୁ ଦେଲ ଦିନ 1 ଯାଏଁ ରିହର୍ସାଲ, ପୁଣି 3ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ତମେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ନାଚିବ, ପୁଣି 6ଟା ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ତମେ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ କର।
ଏତିକି। ଆଉ ଯେତିକ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମାନେ ଲାଗିଛି କୋଉଟା, ମାନେ ତମର କୋଉଟା ଲାଗିଛି ଯେ ଏଇ ବହିଟା ମୋ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଆଉ କୋଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଣରେ ବାଜି ବାଜା ଯୋଉଟା କି ମତେ ଏଇ ବହିଟା। ବହୁତ ମାଇଲେଜ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ବେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ବେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ତୁ ବହୁତ ଏଇ ବର୍ଷ। ବଢିଆ ପାଇଁ ତାଳି ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯାତ୍ରାର ଆପଣ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଯୋଉ ଏଇ ସକାଶେ ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ବି ମାନେ ଛୁଆ ବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଡାଇଲଗର ପେଜ ପୁରା ଥାଏ ତା ମନେ ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପେଜର ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ମନେ ଥିବ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ କି ଥାର୍ଡ ଲାଇନ ଭୁଲିଗଲେ ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ ମନେ ପଡିବନି। ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କର, କେମିତି ମନେ ରଖ ଏତେ ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ? ଭାଇ ସେଟା ମାନେ କଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ଖୁସିରେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କଣ କହିଲେ ପଇସା ନେଇକି କରୁଛୁ। ବାପା ରାଣୀ ଢିଙ୍କି ଗଲେ ଯଦି ତୁ ନ କରିବୁ ତୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ କରିବ, ମଷ୍ଟ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଆସିବ। ପଇସା ନେଉଛି ମାଲିକ କହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ କହିବେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଆମେ କସରସ ହେଇଯାଉ। ଯୋଉଥିରେ ଏଥିରେ କଣ ନା ହଁ ଆମ ଗାଁ ଡ୍ରାମା ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେଇଟା ନଥାଏ। କମ୍ପିଟିସନ ତୁ ନ କଲେ ତୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ କରିଦେବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇନ ହେଇକି ନାଇଁ କି? ହଁ ଏବେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ମୁହାଁଇଲେଣି ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ଆସିବା ବି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି କହିଥିଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଆମେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ହୋଲ ବଜେଟ, ଯଦି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ନାଟକ ପାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେମିତି? ଜଣେ ରାଇଟର ନେବେ ପଇସା, ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ନେବେ ପଇସା, ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ନେବେ ପଇସା। ତା ବାଦ ତାହେଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ବର୍ଷକୁ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏଠି 6 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ବେପାର ହୁଏ ପର ଡେ। ପର ଡେ। ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 5ଟା ଶୋ ମିଶିକି 45,000 ଟଙ୍କା ହଉନି। ଠିକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଡର ଥାଏ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ଆଇଦର ଏପଟୁ 500 ଟଙ୍କା ବି ଆସିପାରେ, ଏପଟୁ ଯେମିତି କହିଲେ ମାଟି ଗୋଡି ପକେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆମର କହିବା ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ଯଦି କଥା କହିବା ହେଲ୍ଥ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଇଏ କରନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ମାନେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଇଏ ଉପରକୁ ପ୍ରେସର ବି ପଡେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ। ତମେ କହିଲେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇନା? 9 ମାସ ହେଲାଣି। 9 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ନ ଶୋଇଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା କେମିତି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ? ସେଟା ବୟସ ସାଥ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଥାଏ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବ, ଏଟା 100% ସିଓର। ମାନେ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କଥା କହିବା ନାଇଁ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେହେତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଶୋଇବାଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ। ଆମେ ଦିନରେ ଯେତେ ଶୋଇବାର ଟାଇମ ହଉଛି ରାତି। ତ ସେଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ପେଟ ଗରମ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆଜି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ଏଠୁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ହେଇନଥିବ, ନିଜେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଜି ଗାଡି ବାଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସବୁ ସେମିତି ନେଇ କାମ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦେହ ବହୁତ ଟାଇମ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସାକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବହୁତ ପେମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ମିଳୁଛି ବହୁତ କହିଲା ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି 18,000 ପାଇଥାନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ବହୁତ ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଦୁନିଆରେ ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଟିରେ ମୁହଁରେ ଥବ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେ ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତ ଜିନ୍ଦେଗି ଲଗେଇଦିଏ ପୁରା, ନାଇଁ କି? ଆଉ କଳାକାର ପାଖରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ସେତିକି ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ କଲା ବେଳକୁ ଯେ ଠିକ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଡାଇଲଗ ଭୁଲିଯାଏ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କୋଉ ସେଟା ଜିନିଷ? ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଆମର ରିହର୍ସାଲ ହେଇଯାଏ, ରିହର୍ସାଲ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୟାମ୍ପ ସେମିତି ହୁଏ। କାହିଁକିନା ତମର ହେଇଛି? ହଁ ହଁ, ଏଇଠି ଆମର ହଉଥିଲା ନଖରା ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁକଟା ତାଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ନନା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଦୈତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କାହ୍ନା ଟିକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହ୍ନା ଟିକି ହବ କାହ୍ନା ହେଇ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁକଟା ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଦିଅ ମୋ ସେ ବନ୍ଧୁକ, ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି କହିବା ପାଇଁ। କଣ କଥା ମାନେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ ପଢୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି, ମୋର କିଛି ମନେ ହିଁ ପଡୁନି। ତାପର କଥାଟା ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ, କଣ କରିବି ଦୈତ୍ୟ ନନା ଏମିତି କଲେ, କଣ ନେ ତାହେଲେ
ନେ ବନ୍ଧୁକ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ବନ୍ଧୁକ କଥା ଓହୋ। ସେଇଠି ପୁଣି କରି ତଳେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ମାଗିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଡଜଷ୍ଟ ହଁ, ହେଇଛି। ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି କାହାକୁ ସିଏ ବି ଫେସ୍ କରିଥିବେ ଆଗରୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ନ୍ୟୁ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ତ ଏଇଟା କହିବାଟା ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥବ। ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ମାନେ ତମେ ଜାଣିବା ପରଠୁ ହେତୁ ପାଇବା ପରଠୁ ଦେଖିବା ପରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଗେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ଫେବରେଟ କଳାକାର କିଏ ଲାଗେ ହିରୋ ଭିତରୁ ଯଦି କହିବା? କାମ ନ କରିଛି କାମ କରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କରୁଛି ସେ ହେଲା ସୁବାସ ବେହେରା। ସୁଭାଷ ବେହେରା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମାହିର ସେ ମାନେ ପର୍ସନାଲି କଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ରିଲେଟ କୋଉଥିରେ କର? ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ଭଏସ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କ ସବୁ ସୁବାସ ବେହେରା ଆଉ ଭିଲିଆନ ଭିତରେ କହିବେ? କାନ୍ନା ଭାଇ କାହ୍ନା ଭାଇ ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉଟା ବେଶୀ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା follow କରିବା? ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଫଲୋ କରେ ତାଙ୍କର ହତାଶ ସିରିୟସନେସଟା ପୁରା କମିକକୁ ନେଇ ଆସିବେ ପୁଣି ହତାଶ ସେଇ କମିକରୁ ସିରିୟସକୁ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜ ଥଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିବ ନା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଡାଇଲଗଟେ କଥା ଏବେ ଆମେ ଯଦି କଥା ହଉଛେ ସେମିତି କଥା ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯଦି ଆକ୍ଟିଂଟାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବା ନହେଲେ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଧର ଏଇନା କହିବି ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ଯିବା ମୁଁ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଅଭିନୟ କରିବା ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଏଇଟା କହିଲେ ଭାଇ କେମିତି ଯିବି ଏଇଟା ବି କହିହବ ସେଟାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିବ, ହାବିଚୁଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଟା ବାସ୍, ହଁ। ଭିତରକୁ ଆଣିଲା ଭିତରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ରହିଲି ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ ନାଟକ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କାହା ସହିତ ହସିକି ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତା ନିଜେ ବି ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ତାହାରି ଭିତରେ ଗୁମସୁମ ହେଇକି ସେଇଠି ବସିଥିବେ ମାନେ ତମେ ଲାଗିବ କଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିନ୍କୁ ପୁରା ଜାଳି ଦେଇକି ଆସିବେ ସେ ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ ଯୋଉ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଲକୁ ଅଲଗା ବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ମାନେ ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟାରେ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବଳ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ କନସିୟସ୍। ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଧର ତମର ଚାଲିଛି ଆକ୍ଟିଂ ଭିଲିଆନ ରୋଲ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଡେଇଆଠୁ ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ଯାଉଛୁ କି କ'ଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡି ସାଥ ଦଉଥାଏ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଚାଲିଥାଏ ଡାଇଲଗ ଚାଲିଥାଏ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ସାଥ ନଥାଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ ତମର କ'ଣ ଚାଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କର ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇନା ସିରିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଭିଲିଆନ ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ବହି ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହବା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲେ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଚାଲିବା ବି ଦରକାର? ହଁ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଆକ୍ଟିଂକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରେ ମୋର କେବଳ ମୋ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ ମୋର ଆପରେ ନେକ୍ସଟ କାମଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ ମୁଁ କୁକୁର ହେବି ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁର ସିନ୍ ଅଛି ପୁରା କୁକୁର ହେଇଛି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ପାଗଳ କୁକୁର ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁକି ଗୋଡ଼ଉଛି ନାଳ ଗୋଡ଼ଉଛି ଜିଭ ବାହାର କରୁଛି ଏଇସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ସବୁକୁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରେ ମୋର କେମିତି କରିବି ସେଇ ଶୋରେ କରିଥିଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏଇଥର ନ ଖସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମର ପିନ୍ଧୁଥିବି ଭାବୁଥିବି ଏଇ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ନ ଖସୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ଚାଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା ବେସିକାଲି କହୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ହିଁ ଦରକାର ନ ରହିଲେ ହବନି ନହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଏଇଠି ଏଇଠି ହେଲା ସେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଭିନୟ କଲା ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହବନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଲାଇଫରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରି ପଛରେ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଆରି ପଛରେ ହିଁ ମୁଁ ଲାଗିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି କାମ କରି ଚାଲିବି ସେ ଭାଇ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଅବସମ୍ଭାବୀ ସେ ସରିବନି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଥିଲା ଭିଲିଆନ ଲାଇନରୁ ଆଉ ମାନେ ଯିବାକୁ ଅଛି ନା ନା ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ପୁରା? ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବି ସେଇଥିରେ stick ଷ୍ଟିକ୍ କରିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନରୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ସେୟାର କରୁ ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନ ନେଇକି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭୁଲଟା ଯେମିତି ନ କରୁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥିବେ କାରଣ ଭୁଲ ନ କଲେ ଶିଖିପାରିବ କେବେ ବି ସବୁ ଲାଇନରେ ବି ହଉନାହିଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରୁ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ କୋଉ ଜିନିଷ ହଁ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ? ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଆଜ ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ମୋ ଭିତରେ ସେ କଳାଟା ଅଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଜଏନ୍ କରିବି ଯାତ୍ରାରେ ଚୁଜ୍ କରିବି ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଜର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଓ ଭଏସ୍ ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଭଏସ୍ ଆକ୍ଟିଂର କିଛି କିଛି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଥିଲେ ଏଠି ଆସିଲେ ତାକୁ ଘଷି ମଜି କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ ତାପରେ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ
ସେତିକି ଯଦି ନହେଲା ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାରି ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ପେସେନ୍ସ ନଥାଏ। ସେନ୍ସ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷଟା କେମିତି ପାଇଯିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯେତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହଉ ପଇସା ବହୁତ ଇନକମ୍ ହୁଏ ଯାତ୍ରାରେ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପାର୍ଟି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 6 ରାତିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମେଇଛି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ନାଟକ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଇସା କଥା କହିବା, ଘର କରିଥିବା ଗୋଟେ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଅଛି ତ ସବୁଠି ଅଛି। ଇଫ୍ ଯଦି କୋଉ ମାସରେ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଟା ସବୁଠି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ନଥାଏ। আমরা ଅଫିସରେ ଚାକିରି କଲେ ବି ଚାକିରି କଲେ କୋଉଠି ଆଜି ଭଲ ଟର୍ନଓଭର ଆସିଛି, କମ୍ପାନୀର ଭଲ ସାଲାରୀ ପାଇକି ବୋନସ୍ ଦେଇ ଦଉଛି, କୋଉଠି ଆସୁନି, ସେଠି ମାସରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ସେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ କହିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ତମେ ଥିଲ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଆସିଛ, ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। କଲେଜ ଟାଇମରୁ ଆମର ଭଏସ ଷ୍ଟଡିଜ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଅ ଆ ଇ ଉ ମ, ତାକୁ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ବେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ତମର ମାନେ ଭଏସ କେତେ ଲାଗୁଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲିକା ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ବହୁତ। ଥିଏଟର ଗଲାବେଳେ କଣ, ଥିଏଟର ଗଲାବେଳେ ଥିଏଟର ଭଏସ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭଏସ ପୁରା ଅଲଗା। ଥିଏଟରରେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଛେ ସେମିତି କଥା ହେଇଗଲେ ଚଳିବ, ଚରିତ୍ର ଲୋ ପିଚ୍ ମାନେ ସେଠି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ମାଇକ୍ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଫୁଟ୍ ମାଇକ୍ ଟପ୍ ମାଇକ୍ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭାଇ ଆଉ କହିଲ ଏମିତି ଯଦି କଥା ହବା ବି ବଢିଆ ଟାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଏସ ଥିବ ଯେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେଠି ପିଚ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ମିନିମମ୍ 10ଟା ଲାଇନ୍ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋ ଫିଜିକ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। 10ଟା ଲାଇନ୍ ପର ଲୋକ ସେମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ଭଏସଟା ଶୁଣନ୍ତି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆକୁଷ୍ଟିକ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭାଇଥାଏ ଯେମିତି କହିଲେ ପଙ୍କଜ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖୋଲା, ଅବଶ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ସବୁଆଡେ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଏସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପିଚରେ କହିଲେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ନା 10ଟା ଲାଇନ୍ ଲୋକ ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖିପାରିବେ, ଭଏସ ଶୁଣିପାରିବେ। 10ଟା ଲାଇନ୍ ପର ଲାଇନ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି 50 ଲାଇନ୍ 40 ଲାଇନ୍ ପରେ ସେମାନେ କଣ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ ନା। ଠିକ କଥା। ତେଣୁକରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଟିକେ ଏନଲାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଯୋଉଠି ଥିଏଟରରେ କାହିଁ ହବନି ଯାତ୍ରାରେ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେତିକି ଏନଲାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ଟିକେ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କଣ ଭଏସକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଏସ କରିବାକୁ ପଡେ ଟିକେ, ମିରର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯୋଉଟା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ମିରର ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଏସବୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ଯୋଉଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପାର୍ବତୀରେ 2 ବର୍ଷରେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଗୌରୀରେ ବି ପିଲା ଆସନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ କରିନି, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେଠି କରିଦେଇକି ଆସିଛି, ମୋତେ ଯୋଉଟା କି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବି ସାଲାରୀ ପାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖାପାଖି 8 ଜଣଙ୍କର ଦରମା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାଉଛି। ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁନି ସାଲାରୀ, କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି 8 ଜଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଖାଲି ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନା, ଆଗ ସାଲାରୀଟା ଶୁଣିଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ 8 ଗୁଣା ଅଧିକ ପାଇଲେ 80 ଗୁଣା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ସେଇଟା ଭୁଲି ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି ନହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅକେଜନରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ। ମୋ ଘରେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, ଘରେ କାହାର କିଏ ସୁଧି କାମ ହେଲେ କି ଜନ୍ମ ହେଲେ କି କାହାର ବାହାଘର ହେଲେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନି। ଟୋଟାଲ ସବୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆସିବୁ କେମିତି, ଖରା ବେଳେ ଆସିବୁ, ଖରା ବେଳେ ପଳେଇବୁ, ସକାଳ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯୋଉଟା ରେଷ୍ଟ ନବା ଟାଇମଟା, ଯୋଉଟା ରେଷ୍ଟ ନେବା ଟାଇମ୍, ପୁଣି ଯାଇକି ଶୋ କଲାକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ବୋଉର ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଅପରେସନ ଥିଲା। ମୁଁ 27 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାବେଳେ ବି ଶୋଇନି, ଆଜି ଶୋଇଲି। 27 ମାନେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା, ଖରାବେଳେ ଶୋଇନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରୁ ଯାହା ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଘରେ ଶୋଇଲେ ନିଦ ଲାଗିବ, ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ତ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକି ରାତି 9ଟାରେ ମୁଁ ଶୋଉଛି। ମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ 3 ଦିନ, ଛତାବରରେ 3 ଦିନ, ରସୁଲଗଡ଼ରେ 3 ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ, ଖରାବେଳେ କି ନା ରାତିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ?
এটা 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବି ପ୍ରଫେସନ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ করে, ଇଫେକ୍ଟ ତାର ପଡେ। ଯାତ୍ରାର କୋଉ ଜିନିଷଟା ଶିଖିଛ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଯାତ୍ରାରୁ ହିଁ କେବଳ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖିକି ବହୁତ ଖୁସି, କୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଯାତ୍ରାର? ଟୁ ବି ଭେରି ହନେଷ୍ଟ, ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଏଇଟା କହିଲା ପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯାତ୍ରା ପରିବେଶ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାର୍କ ପରିବେଶ, ଯୋଉଠି ସେଠି ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି, ତମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ତମ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଛି ସବୁଥିରେ ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପେସେନ୍ସ, ସେଟା ହେଲା ଏଇଟା ରହିବା ଖାଇବା ପେସେନ୍ସ କଥା କହୁଥିଲି, Struggle-ଟା ରହୁଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସେଠି। ଯଦି ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର ଥିବେ, ମୁଁ ଥିବି, ମାଲିକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ, ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପିଠରେ ରହିଲେଣି। ସେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଅଭିନୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ବି ସିଏ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ, ଭୁଲ କଲେ ମାଲିକ ସହିବେ। ତମ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ କମର, ତମେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭୁଲ କରିବ ସେଟା ଏଡା ବଡ ହେଇକି ତମ ଉପରେ ପଡିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହୁଏ ନା କଣ ନା, ଯୋଉ କଳାକାର ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ପଡେ ଯେହେତୁ କାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କାମଟା ଭୁଲ ଠିକ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲେ, ତେଣିକି ସେ ବଡ କଳାକାର ହଉ କି ଛୋଟ କଳାକାର ହଉ, ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲଟା ଦେଖେଇଲେ ଶିଖେଇଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କରିବେ? ଯେମିତି ଚାକିରିରେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲାଟା ଚାକିରି କଲେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ନହେଲେ କେମିତି କରିବ? ଆଉ ଜାଣିବା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଏଠି ଏବେ ମନେ ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ଇଏ କଲ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଛ, ଯୋଉ କହିଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛ ଏତେ ବାଟ? ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ସାଥ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମତେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିନି, ଯେହେତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ନଲେଜ ଅଛି, ମୁଁ ମାପଟା ଜାଣିଛି। ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ କୋଉ କଥାରେ କେତିକି ରେଞ୍ଜରେ କହିବି, ମତେ କଷ୍ଟ ପଡିନି। ପିଚ୍ କୋଉ କେମିତି କୋଉ ଲାଇନରେ କେମିତି କଣ? ସେଟା ଯେହେତୁ 6 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲରେଡି କରିଦେଇ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ପଡିନି। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିଗଲି, ମତେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିଗଲେ କମ ସମୟ ଭିତରେ। ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବହୁତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବନି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିହୁଏନି। ମାନେ ଲୋକ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମଠୁ ଭଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଳାକାରଠୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ତାଠୁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭାଇ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, ଭାଇ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ନା, ଭାଇ ଆପଣ ପଇସା ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି ନା, ଭାଇ ଆପଣ ତ ସବୁ ସୁବିଧା, ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତିନି। ଭଲଟା ଯାଏ ଖରାପ ବି ଆସେ, ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ ଆଉ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଲୋକ କାଳେ କିଏ ଆସିବାକୁ ଥିବ ଯଦି ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାର, ସେଇ ଜିନିଷ ସକାଶେ। ହଁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହିବା ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଉପରକୁ ଆସିବା, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମାନେ କଣ ଅଛି ଫୋକସ ଆଗକୁ, ମାନେ କୋଉ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ଅଛି କି ଯେ ନାଇଁ ଏବେ କୋଉ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମିଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ? ମତେ ଟିକେ ସାଇକୋ ଟାଇପର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଭିଲିଆନ ଆଜି ସାଇକୋ। ସାଇକୋ ଚାहे ସିଏ ସେକ୍ସ ବାଲା ସାଇକୋ ହଉ କି ମାନେ ଯେକୌଣସି ମର୍ଡର ଯୋଉ ମର୍ଡର, ହଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ହଉ, ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ଗୋଟେ ଆଜି ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, କି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ସେଇଭଳିଆ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଓଟିଟିରେ ଯେମିତି ସବୁ ସାଇକୋ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାତ୍ରାରେ, ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ହେଇ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ କରାଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଟିଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇନି, ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମିଳିନି, କେବେ ମିଳିବ। ଆଉ କହିବେ କୋଉ ବହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦେଖିବାଠୁ ନେଇକି ଏ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ବହିଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସବୁଠୁ, ନା ଏଇ ବହିଟା ପୁରା ମନରେ ଛାପି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମତେ ବେଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଲା? କହଲ ବୋଲ କିଏ ତ କର, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ତ ମାନେ ଏଭରଗ୍ରୀନ, ସେଇଟା ଅଛି ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ। ଆଉ ସେଇ ଯାତ୍ରାର କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସେଇ ଗୋଟେ ନାଟକ କୋଉଥିରେ ମୁଁ ବାରିପାରିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରି, ମ୍ୟୁଜିକ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କୋଉଥିରେ ସବୁଥିରେ ବେଷ୍ଟ, ପୁରା ପିଓର। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ରିଏକ୍ସନ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କହିବା ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଭିତରେ କୋଉ ବହିଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବହିକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କୋଉ ବହି?
ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ରାଜା ଗୁଣ୍ଡା ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି ସେଇ ନାଟକ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି କହିବେ "ଏଇ ଖାଲି ଗପୁଛି ଖାଲି କିଛି କହ ଆଉ ଯୋଉଟା ମାନେ ତମର ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ମାନେ ମୋ ମାନେ ପୁରା ସେଇଟା ମନରେ ଯେମିତି ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ସେ ଡାଇଲଗରୁ ପଦେ ସାରା ଦିନ କାରଖାନାରେ ଖଟି ଖଟି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନାଲିଆ କାର ଆଉ ସେ କାର ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା ବସିଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସେ କାର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କାରଟା ଖୁବ୍ ଜୋର ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋ ରୂପା ନା ଏଇ ଭାବି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମୋ ଘରକୁ। ମୋ ଘର ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଟା ଘର ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ମତେ ଦେଖୁ ପଚାରିଲା ଏ ଅନୁ ତୁ ଆସିଲୁ ମୋ ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଜେଜେ ମରିବା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସିଧା ଗଲି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି ନ ବୁଝି କିଛି ନ ଶୁଣି ମତେ ପଠେଇଦେଲା ଜେଲ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରକୁ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ସାରି ମୋ ଘରକୁ ଫେରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ। ଖୋଜିଲି ମୋ ଜେଜେମାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ମୋ ରୂପାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ଏ ରୂପା ଏ ଜେଜେମା କାହାରିକୁ ପାଇଲିନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ଅନାଦିଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଅନାଦି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଲିଆ କାର ସମସ୍ତ ଟୋପି ବାଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଣ ଅଜଣ ମୁହଁକୁ ଖୋଜୁଛି। ପାଇଲେ ମରିଦେବି। ମୋ ରୂପା କୋଉଠି ତମେ? ଆଜି ବି ଅନ୍ୟତମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ପାଗଳ ମୋ ରୂପା ତମର ସେଇ ଅନୁ। ଯଦି ସତରେ ତମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଥାଅ ମୁଁ ତମ ରଣ ଖାଇ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ତମ ସହିତ କିଛି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମରିଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାଇ ଯେ ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାନି ଚାଲୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ପୁଣି ଆଗ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖିଦବା। ଏ ଭାଇରେ ସତ କଥା ମାନେ ଏଇଟା 2.5 ବର୍ଷର ମାନେ ଲାଗୁନି ଯେ 2.5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି କରୁଛି ବୋଲିକା। ସତରେ କହୁଛି ଭାଇ ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ଆମେ ବି ପଶିଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମତେ ତ ଲାଗିଲା ଖୋଦ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ମାନେ କହିବା ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଗ୍ରୋଥଟା ଦେଖିକି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି। କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଣେ ଜଣେ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ବି କେତେ ଲାଗିଛି ତମର ଏଇଠି ଆଖିରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆସିବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ସନ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁନି କି ଖରାପ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ଜଣେ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା ସେମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ବି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ବି ରହିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଅଲରେଡି ଯେହେତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କଥା ଉପରକୁ ଆସିছে ତମର କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଆଗ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା କହିଲି ତାପରେ ମୋ ଲଭ୍ ଲାଇଫକୁ ଫେରିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି ଭାଇ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୁ ବି ଭେରି ହନେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଝିଅକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ନା କାହିଁକି ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଯାତ୍ରା ବାଲା ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବାଲା ତାକୁ ବାହାର କରି ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ବସାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁକା କେବେ ଚାହାନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଜଣେ ଯିଏ ପୁରୁଷ ଅଛି ସେ ତୁମେ ବିବାହ କରିବ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇକି ଥରେ ଯାତ୍ରାରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ନାଚି ସାରିଲା ପରେ
ତାକୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ବହୁତ ଗପୁଛି ବୋଲି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେଲିବା କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି କମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଦେବ କି ହଁ ଇଏ ବହୁତ କଥା କହୁଛି କି ହଁ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଝିଅକୁ ନେଇକି ନିଜ ଘରେ ଅଲଗା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବାହାର କରି ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର କଥା, ଏଇଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ପଛ କଥା। ପଛ କଥା। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା କେବେ ଖୁସିରେ ଆସିନଥାଏ। ଏବେ ଆସିଲେଣି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପୂର୍ବର କଥା। ଆଜ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଁ ଆଜ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯୋଉମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ୟାସନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଚିବା ପାଇଁ, ଭୁଲ କଥା। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉ, ପଚାରିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିକି ନାଇଁ କି? 15,000 18,000 20,000 22,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି। ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଖାଡ଼ା ଖରା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନା ଇଚ୍ଛା ହବ ଭଗବାନ କି ପରିଶ୍ରମ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ। ସକାଳୁ ନାଚୁଥିବେ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ 8 ଘଣ୍ଟା ବସିଥିବି ସିନା 2 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବି, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 8 ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରୁପ ସହିତ ନାଚୁଥିବେ। ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଧିକ ହବ। ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି ବି ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି 100ରୁ 90 ଜଣ ଭଲରେ ମାନେ 10% ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଧର ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ 90 ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଏଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲ, ତମ କଥା ଟିକେ କୁହ। ତମ କଥା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି? ନା ବହି ଖୋଲିନି, ଖାତା ଖୋଲିବ କି ନୂଆ ବହି ନାଇଁ ଖୋଲିବ? ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ବି ସେଇ ମୋରି କଲେଜର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ସିଏ ବି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିରିଏଲ ମେଗାସିରିଏଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ। ଯୋଡି ଜମିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ଭଗବାନ। ଯାହା ହଉ ଶୋରେ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ନା ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମନା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ନା ସତ କଥା କହିଦେଲି। ସେ ମତେ ଏଠି ଛାଡିଲା ବେଳେ କହିକି ଛାଡିଛି ଆଜି ସତ କହିବ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ କହିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଦିଦିଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଦେଇଛି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଜି ମୁଁ ସତ କହିବି। ହଉ କାହିଁ ମିଛ କଣ କହିବି? ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏଥିରେ କି କଥା। ହଁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣ ପୁଣି 2 ଜଣ ପ୍ରଫେସନ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆହୁରି ବଢିଆ। କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରଫେସନ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର, ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ 2 ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ସେଟା କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗକୁ, ଏବେ ଯାଏ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର କହିବା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଲାଇଟିଂ ଠୁ ନେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ହଉ କି କଣ ହଉ, ଯୋଉ ବେଳେବେଳେ କହିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫଲ୍ଟ ବି, ସେଇ କଥା ତ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲ। ଆମର କହିବା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ପେଣ୍ଡାଲ, ଆମର କହିବା ସାଇଡରେ ବ୍ରିଜ ଥାଏ, ସାମ୍ନା ପଟୁ ଥାଏ ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗେ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା କମ୍ପିଟିସନରେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯାତ୍ରା ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହେ? କମ୍ପିଟିସନରେ କଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମର ହୁଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି କମ୍ପିଟିସନ ହলো, ତା ଦେହରେ କଣ କରାଯିବ, ସାଜସଜ୍ଜାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏନଲାର୍ଜ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଥାଏ ମାଲିକ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କଳାକାର ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦଉ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମହାସମର, ତାକୁ ଯାତ୍ରା ମହାସମର ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା, ଯୋଉଟାକି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କଣ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ କଲ ଖଣ୍ଡଗିରି? ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଁ। ମାନେ ଯେମିତି ଓସ୍କାର ଫିଲ୍ମରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାଟା ପାଇଁ ଓସ୍କାର, ହଁ। ଓସ୍କାର ସେମିତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି 7,000 8,000 ଲୋକ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲୋକ ଆଖି ପାଉନଥିବ, ଲୋକ ବସିଥିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଯୋଉ ମୋର ଗୋଟେ ରାନୀପଣା ନାଟକରେ ଅଛି, ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ରାନୀ ବାବୁକୁ ରେପ୍ କରିଦେଉଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଦିଏ। ମାନେ ସିନ୍ଟା ସେଇଆ ଅଛି। ସେଇ ନାଟକରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମୋର ଅଛି, କ୍ଲାପ୍ ବାଜିବ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ, ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ 200 ତାଳି ବାଜୁଥିବ, ସେଠି ପୁରା 5,000 ତାଳି, ମାନେ ଖାଲି ତାଳି ତାଳି ତମେ ପଜ ନବ ଆଉ ଡାଇଲଗ କହିପାରିବନି, ତାଳି ସରିଲେ ଡାଇଲଗ କହିବ, ଇଏ ଏମିତି ତାଳି ଗୋଟେ ବାଜିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି ମାନେ ଖୁସି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କଣ କଲା ରେଜଲ୍ଟ ସକାଳେ ନେଇକି ଯିବ। ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କଣ ବନେଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ରିଲିଜ ହବ, ପୁଣି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇନା କରି ସକାଳକୁ ତୁ ଯିବୁ, ଠିକ କରିଥିବୁ ତ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ତ ସେଇଠି ତାଳି ମାରିବ, ଭୁଲ କରିଥିବୁ ଏଠି ଗାଳି ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନାଟ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଯାତ୍ରାର ପୋଖତ ଦର୍ଶକ, ସକାଳେ ଆସି ପଛ ପଡୁ ତମ A to Z ଭୁଲ କହିଦେବେ। ସେମାନେ ଭୁଲ ବି ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବି କୁହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁ।
ସେମାନେ ମୁଁ ଯଦି 2 ବର୍ଷର କଳାକାର ସେମାନେ 40 ବର୍ଷର ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ମତେ ନେଇକି କମ୍ପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ତମେ ତା ଭଳିଆ କରୁଛ ତମେ ତା ଭଳିଆ କରୁଛ ତମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି କର ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି କ୍ରିଟିକ୍ସ ଯୋଉ କହିବେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଧରି ବସେ ସେ ଖାଇନଥିବ ମାନେ ବସେ କାହିଁକିନା କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ସମସ୍ତେ ତ ପସନ୍ଦ କରିଦେବେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ କଲ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁମର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ଅଛ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ ହବ କି ଆମେ ଦେଖିକି ମାନେ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି କରିପାରୁନୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ମତେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି କହିବା ମାନେ ତମକୁ ତମ କଥା କହିବା କୋଉଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଲାଗେ ବେଶୀ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଜଣେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ତମକୁ କୋଉଟା ଲାଗେ ମୁଁ ଭାଇ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏମିତି କୋଉ ଲାଇନ୍ ନେଇ ଯାଇନି ସଙ୍ଗୀତ ମେଳାରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଥିଏଟର କରିଛି ସିରିଏଲ କରିଛି ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କଥା କହିବେ ନାଇଁ କି ଆକ୍ଟିଂ ସବୁତକ ମୁଁ ଚାଖିଛି ସବୁଠୁ ର ହଉଛି ଥିଏଟର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ଯଦି କୋଉଠି ଶିଖିବାକୁ ପଡେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଉଛି ଥିଏଟର ଆଉ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଯଦି କୋଉଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚୋର କାମଟା ହଉଛି ସୁଟିଂ ସବୁଠୁ ଚୋରି କାମଟା ଅଟକି ଯାଅ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ କୁହ କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ହଉଛି ର ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ର କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ହଉଛି ପ୍ରୋସିନିୟମ ଷ୍ଟେଜ କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ଅଡିଏନ୍ସ ଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ହଉଛି ଓପନ ଷ୍ଟେଜ 3 ପଟ ଦର୍ଶକ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଏନଲାର୍ଜ ଆକ୍ଟିଂ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂର ସୀମା ଥାଏ ଏଠି ଅସୀମ ଏଠି ସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଏତିକି ଭଏସରେ କହିବ ହାତ ଏତିକି ଉଠେଇକି କଥା କହିବ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଉଠେଇପାର ଏମିତି ଉଠେଇପାର ଏମିତି ଉଠେଇପାର ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ଆସିବ ନାଇଁ କି ମାନେ କୌଶଳ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁଠୁ ଟଫ୍ ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆମର ଥିଏଟର କଥା କହିବେ ଥିଏଟର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲା ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫେଜରୁ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ମତେ ଲାଗିଲା ରିଲ୍ସର ଟାଇମିଂ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସକାଳ 6ରୁ ଡାକିଏ ଭାଇ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି 4 ନମ୍ବର ମୋ ଘର ହଉଛି ବାଲିଅନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ମୋ ଘରେ ଗାଡି ନଥିବ ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବି ଆଇଦର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯିବି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସକାଳ 6ରେ ରିହର୍ସାଲ ଡକା ହେଇଥିବ ତମର ଲାଗେ ରିହର୍ସାଲଟା ବହୁତ ସମୟ ନଉଛି ନା ବହୁତ ସମୟ ନୁହଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହର୍ସାଲ ପଡ଼ିଥିବ ତ ସେମିତି ଆଉ ମନକୁ ଆସିଥିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଯାନ୍ତା କି ମୁଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ପଡନ୍ତା ନା ସରିଯାନ୍ତା ହେଇଯାନ୍ତା କି ନାଇଁ ମୋର କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକରେ ମୁଁ ହସି ପାରୁନଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହସ ମୋର ହୁଏନି ମୁଁ ହସି ପାରୁନଥିଲି ମାନେ ହସିବି ଏମିତି ହଉଥିଲା ହସଟା ମୋର ହଉନଥିଲା ବାହାରୁ ନଥିଲା ପୁରା ବାହାରଟା ରାଇ ଭାଇ କଲେଜକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ମୁଁ ସେ ରାଜାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହୁଥାଏ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସି ପାରୁନୁ ନା କାମ କରିବୁ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖାଇକି ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ହସ ଲାଗେ ତୁ ଟିକେ ହସିକି ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ରାଇ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ନେଇକି ରହୁଥାଏ ଆସିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଧରି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଛି ଆଜ ଏ ପଜିଟିଭ ହଁ ଭାଙ୍ଗଟା ଖାଇକି ଆସିଲି ରାଜମହଲ ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ହେଲେଣି ସେତେବେଳେ ମତେ ଧରିଲାଣି କାରଣ ଭାଙ୍ଗଟା ଡେରିରେ ଚଢେ ରାଜମହଲ ପାଖରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ମତେ ନିଶା ହଉଛି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଯେମିତି ଗାଡି ଛାଡିକି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଲାଗିଲାଣି ଜଷ୍ଟ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚାଲିଲା ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲା ନିଶା ହଉଛି ମୋ କାମଟା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ସବୁ ଏଇଟା ଠିକ ଟାଇମ ଏଇଟା ଠିକ ଟାଇମ ଆସିଗଲା ଚାଲିଲା ମୁଁ ହସିଲି ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ମୁଁ 50 ପ୍ରକାର ଏଠି ହସିପାରିବି 50 ପ୍ରକାର ଭେରିଏସନ ମୁଁ ହସିପାରିବି ଏଇ ଜାଗା କେବଳ ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ମାନେ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ନଥିଲେ ରୁମ ପାଖରେ ମୋ ରୁମମେଟ ନା ଥିଲେ ସବୁ ରୁମମେଟ ମଜା ନେଲେ କଣ ହଉଛି ସେମାନେ କାର୍ଟୁନ କଲେ ଭିଡିଓ କରି ଷ୍ଟୋରି ଦେଲେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଗଲି ନିଶା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ବହୁତ ନାଇଁ କି ପାଗଳ ଆଉ ଏ ନିଶାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଆଉ କୋଉ ନିଶା ଧରି ବି ପାରିବେନି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ନିଶା ଥିବ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣେ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ଯଦି ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ ଫାଷ୍ଟ ମେଲୋଡି ହୁଏ
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଆସେ ବହି ଆସେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ମେଲୋଡି କି ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମେଲୋଡି ଦେଖିତେ ବହି କଣ ହେଲା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯେ ମେଲୋଡି ତା କଥା ମୁଁ ବହିଟା ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ବହିଟା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ବହୁତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡି ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ ମାନେ ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ କଣ କାମ ହୁଏ ଆମର ଟାଇମିଂ ଥାଏ ଧର ମୋର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ଅଛି ମିଛି ମୋନାଲିସା ମୋର ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆମର 3ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ ମୋର ମେକଅପ୍ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ ମେକଅପ୍ ନେବି ମେକଅପ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିବି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ମୋ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶିଖିଛି ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ମନେ ମନେ ବାପା ମା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିଛି ମୋର ଅ ଟୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ବସେ ମୁଁ ଜମା ଭଡ଼ାଭଟ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ରହିପାରିବିନି ମେକଅପ୍ ନେବି ଘଣ୍ଟାଟେ ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଗ ନିରବରେ ବସିବି ଯାହା ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମନେ ପକାଏ ଯଦି ଡାଇଲଗ୍ ନ ମୁଁ କାହିଁକି ନିରବରେ ଭଲ ଲାଗେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବି ବସିବି ତାପରେ ମୋତେ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ପଶିଯିବି ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବି ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମିଂ ନିଅ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମାନେ ସେଇ ଜୋନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୟ ଦରକାର ହଁ। କିଛିଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜୋନ୍କୁ ଯିବି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ନାଇଁ କି ତାପରେ ଆମର କହିବା ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଖରା ଦିନ ଏବେ କଥା କହିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଖରାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ନା ପଛ ସିଟରେ ମାନେ ସାର୍ଟ ବି ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ ଗାମୁଛା ଏମିତି ବସିକି ବୁଲଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଯେତେ କୋଟ୍ ପଛେ ପିନ୍ଧୁ ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧୁ ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଯାଉ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବ ଘୁଷୁଡୁଥିବ ହଁ। ଦୌଡୁଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ଭାଇ ସେଇଟା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜାଳୁଆ ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ଝାଳ ବାହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଯେଉଁ କହୁଛି ଫଗୁଣ ବାଜେ ବାଜା ସେ ନାଟକରେ ମାନେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ ପାଖାପାଖି 11ଟା ସିନ୍ 11ଟା ସିନ୍ ଭିତରେ ମୋତେ କେଉଁଥିରେ ମୋର ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଚ କୁଦ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ଶେଷରେ କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ସେ ନାଟକ ସିନ୍ ସାରି ଘଣ୍ଟାଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିବି ନହେଲେ ମୁଁ କଥା କହିପାରିନି ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ବହୁତ ନାଇଁ ହଁ ମୋ ବ୍ରିଦିଂ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲେନି ସେ ନାଟକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଏତିକିଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏତିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏସି ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଏକାଥରେ 500 ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ ମାନେ ହାଲୋଜେନ୍ ନୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା light ହ୍ୟାଲୋ ସବୁ। ସେଠୁ ଏଲ୍ଇଡି ଫିଲ୍ଡ ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ସାର୍ପି ଲାଇଟ୍ ମିଶିଗଲା 500 ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ ମାନେ ଦେହରେ ଯେମିତି ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ଯେମିତି କ'ଣ ଜଳି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ କରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏକାଥରେ ଏତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ଟା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଦେହଟା ଖରାପ କରିବନି ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି କଥା ବି ଭାଇ ଆମର ସବୁ କହିବା ପଙ୍କଜ ଭାଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବା କିଛି ମନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଲୁଚି ଯାଇଛି ସବୁଠି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି କହିବିନି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ପଙ୍କଜର ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଦରକାର ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ନଗ୍ନତା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନା ଭାଇ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ କାହିଁ ପଚାରିବି ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋତେ ପଚରା ଗଲାନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କେବେ ଯେତିକି କଳାକାର ସହିତ ମିଶିଛି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାନିଆପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେବିନି ଦୋଷ ହେଉଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆମମାନେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ବୋଲି କହୁଛେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆମର ଏମିତି କରିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଆ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ କିଛିଟା ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସେମିତି କାହାର ରୁଚି ସେଇଟା ପର କଥା କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଲୋକ ଦେଖେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପଛଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆଇଟମ୍ ଗଲେ ଆସିବ ନା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ ନଥିବ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଗରୁ ଯେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା ନାଇଁ କି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି ଯଦି ସେ ଖରାପ ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଆରେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଆସୁଛୁ କାହିଁ ସେଦିନ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କର ତମେ ଜାଣିନ ଆସୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁଛ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା କେହି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ
ବାସ୍ ଆସିବୁ ମାଲିକ ଲସ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଠିକ ମାଲିକ ଲସ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ମାଲିକ ଲସ୍ ଖାଇଲେ କମିଟି ଲସ୍ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଡାକିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା କଥାଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍। ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମନକୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆକୁ ନେଇକି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସେଠି ନେଇକି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ନେବା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିକି ନାଚିବେ ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବିନି ସେ ଠିକ ନାଚୁଥିବେ ଦେଖିବେ ମାହୋଲଟା ଗରମ ହଉନି ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ସେଟା କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସିଲାନି ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର କେମିତି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଣିବେ ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ଆମରି ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବା ଗୋଟେ ଅବଭିୟସଲି ଜଣେ ଚାହିଁବନି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କାହିଁ କାରଣ ଭିଲିଆନ ହଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଯିଏ କହିବା ହିରୋ ହଉ ଲିଡ୍ ହଉ କମେଡିଆନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବୁ ନା କି ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବାନି କେବେ ବି ଏମିତି ନାଚ ହବନି ନଗ୍ନତା ଯଦି କହିବା ନଗ୍ନତା ତ ପୁଣି ବି ଘୋଡେଇ ହେଇଯାଇପାରେ କେବଳ ଆମ ଉପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି ନାଟକ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହି ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଆଉ ଟିକେ ରହିବ ଯେ ଆମ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହେଁ ନଗ୍ନତାଟା ଆହୁରି କମ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତମ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଲାଇଫ ଉପରେ ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟେ ବହି ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କଥା କହିବା ଲେଖାଠୁ ନେଇକି କହିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଡିରେକ୍ସନ କଥା କହିବା ଲେଖା ଗୀତ ନାଚ এই ଜିନିଷ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ ଆପଣ କୋଉଠୁ କପି କି କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇବେନି ତାର ପର୍ସନାଲ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ରହୁଛି କଣ ହଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ ବେଳେ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲନ୍ତିନି ସେ ଗୀତ ଏମିତି ବି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମରି ଉପରେ ରହୁଛି ଆଉ ସାରିବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆମେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜବରଦସ୍ତ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ନ ଭୁଲନ୍ତି ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଆସିକି ଏତେ ସମୟ ଦେଇତେ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଭିତରୁ ମାନେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଟାଇମରେ ଆସିକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଙ୍କଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଆଉ ହସ ଗୋଟେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଡାଇଲଗ ତ ଶୁଣିଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କାଟିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ସତ କଥା ଖାଲି ହସ କେତେ ପ୍ରକାର 2-3 ପ୍ରକାର ବେଶୀ ନାହିଁ 2-3 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏ ଭିଲିଆନ ହସ ନାଇସ୍ ଭିଲିଆନ ଏଟା କୋଉଠି କଣ ଲାଗିବ ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଚରିତ୍ର ନେଇକି ବାହାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପଡିଛି କୋଉଠି ନା ରସୁଲଗଡ଼ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ପଡିପାରେ ଆଗକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ପଡିଆର ଅଛି ଯାଜପୁର ଅଛି ତାପରେ ଦିଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଜପୁର ଅଛି ନୀଳଗିରି ଅଛି ଆଠଗଡ଼ ଅଛି ଗୁରୁଡି ସେଠି ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ କାରଣ କଞ୍ଚା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଯୋଉ ମଜା ସେଟା କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମିଳିବନି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ କହିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଡକାଷ୍ଟ ଖତମ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନରେ ନାଟକ ଅଛି ମେସେଜ ଡାଇଲଗଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାଭାରତରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବି ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ବେଳେ ତାଳି ମାରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସମୟକ୍ରମ ହୁଏତ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତି ମଣିଷ ରକ୍ତ ମାଂସ ସହିତ ହାତରେ ଛୁରୀ କଇଁଚି ଧରି କସରତ କରିଛି ହେଲେ ତା ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ରାଣୀପଣ ନାଚ ବୋଲି ହଉ କି ଯାହା ହଉ ସେ କଥା ଅଲଗା ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦ୍ୱାହି ଯାହା ହଉ ଆମେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଆଜି ତିନିଟା ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।